میرے نبی نے فرمایا میرا ایک امتی ہے جب وہ جنت کے دروازوں پر آئے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کھلے گا اور کہے گا ویلکم ویلکم، خوش آمدید، ادھر آئیں، یہاں سے گزریں، یہاں سے گزریں، یہاں سے گزریں، 8۔ سلمان فارسی ایسے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شانہ، یہ اونچی شان والا کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا، اسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرد کا۔ میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا لفتن من قریش، ایک قریشی کا ہے۔ فظننت انہ لی، میں سمجھا یہ میرا ہے۔ فذهبت لأدخله، میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عمر جی تو چاہا دیکھ لوں اور تیرا غصہ یاد آ گیا۔ عمر کہنے لگے اب علیک اغار یا رسول اللہ، رونے لگے میں آپ پہ غصہ کروں گا۔ عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ یا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، وہ میں نے پہلے بتا دیا، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یا طلحۃ و یا زبیر ان لکل نبی حواریا فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ، اے طلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ بلال مالی اسمع خشخۃ نعالک فی الجنہ، بلال کیا بات ہے، جب جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ جنت میں پہنچا، دوسرا آپ نے فرمایا جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان کر رہے ہیں۔ حارثہ بن نعمان وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی مرا تو نہیں، ابھی جنت میں تو آیا نہیں، تو یہ آواز کیسی ہے؟ آپ 8-10 ہزار کا مجمع ہے، کتنا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا کوئی نہیں ہے تو ساؤنڈ سفر ہی نہیں کر سکتی، آواز سفر ہی نہیں کر سکتی۔ حارثہ بن نعمان نے کون سا ساؤنڈ سسٹم لگایا تھا کہ مدینے میں بیٹھ کے تلاوت کرے اور جنت میں اس کی ساری جنت کو آواز سنائی دے؟ تو حارثہ کے پاس کون سا ساؤنڈ سسٹم تھا؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول، آپ نے کہا وہ مدینے میں آواز جنت میں، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ ماں کو اتنا خوش کیا ہے خدمت کر کے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو قرآن سناتے ہیں۔ ساری وہ ماں جو آج ذلیل ہو رہی ہے، وہ ماں جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ کینیڈا میں، نہ پاکستان میں، نہ انڈیا میں، نہ بنگلہ دیش میں، کوئی خوش نصیب ماں ہے جس کی اولاد اسے پوچھتی ہے، ورنہ مال کی دوڑ نے پاگل کر دیا، اندھا کر دیا۔ ساری دوڑ کا آخر کیا ہے؟ میتھمیٹکس کا ایک قاعدہ ہے کہ ملین انٹو زیرو کیا ہوتا ہے بھائی؟ 0۔ کروڑ انٹو 0 0، بلین ٹریلین انٹو 0 0۔ میرے رب کی قسم ہے دنیا کی عزتیں، شہرتیں، بلندیاں، دنیا کے دھن دولت، بلڈنگیں، تجارتیں، ضرب موت 0 0۔ یہ آنکھ بند ہوئی، اب طارق جمیل نہیں کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، ڈیڈ باڈی کہا جائے گا، کوئی مولانا نہیں کہے گا۔ اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ۔ کبھی سنا کسی نے کہا ہو اماں جی کو اٹھاؤ، بیگم صاحب کو اٹھاؤ، شہزادی کو اٹھاؤ، ملکہ کو اٹھاؤ؟ میت میت۔ منجی چاہو جی، منجی چاہو، جلدی کرو جی، اسی دکانہ تے جاؤنا ہے، منجی چاہو، دیر ہو گئی ہے۔ لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنازے کا ٹائم تو 11 بجے کا تھا، 11:10 ہو چکے ہیں۔ ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں 0 ہو جاتا ہے۔
शोहरत, दौलत, बुलंदी, पस्ती, गुमनामी, जरा मौत, जीरो, मिट्टी का ढेर बन जाता है। ये सब धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये आज है इसकी कल कोई नहीं है, कल तो बड़ी दूर है, ये सांस है अगले सांस का कोई पता नहीं, ये कदम इधर से इधर आने का कोई पता नहीं, यहाँ से नीचे उतरने का कोई पता नहीं। तो क्या इस पर ईमान को बेच दूं? क्या इस पर आखिरत को आग लगा दूं? अजल, मौत को कहते हैं, मौत। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सितारा, बड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। माँ की दुआ ने हारिसा की तिलावत को सात आसमान चीर कर पूरी जन्नत गूंज रही है। क्या हुआ? हारिसा तिलावत कर रहा है। साउंड सिस्टम कहां से लाया है? माँ के पौध होता है, ये साउंड सिस्टम है। माँ, हारिसा माँ के कैसे खिदमत गुजार थे? बीवी को नहीं कहते थे मेरी अम्मा दी रोटी पका, मेरी अम्मा दे कपड़े धो। बीवी को कहते थे ये मेरी जाती प्रॉपर्टी है, इसमें तेरा कोई हक नहीं है। जिसके जिम्मे नहीं उसको आगे कर रहे हैं। मेरे जिम्मे मेरी माँ की खिदमत है, मेरी बीवी के जिम्मे मेरी माँ की खिदमत नहीं है। अल्लाह के वास्ते हुकूक जानू, हुकूक जानू। हम अपना मुआशरा साथ लेकर आए हैं। सबसे आखिरी जन्नती जब जन्नत से निकलेगा और जन्नत में पहुंचेगा और अल्लाह ताला उसके लिए खोलेगा पर्दा और उस अपनी बीवी को देखेगा, ये सबसे छोटा सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट, सिंगल बेडरूम जन्नत कितनी बड़ी है? दुनिया से 10 गुना बड़ी है। इस दुनिया से 10 गुना बड़ी है। जब उसको देखेगा तो ऐसे ही देखता रह जाएगा, ऐसे नहीं कर सकेगा, ऐसे नहीं कर सकेगा, ऐसे। कितनी देर देखने में लगेंगे? 40 साल। सिर्फ देखने का मजा ले रहा है, 40 साल। फिर आखिर वो कहेगी अमाल कफीना मिन रग़बतिन, अब मेरे पास नहीं आएंगे। वो कहेगा तू कौन है? उसने जन्नत में काले काले, दोज़ख में काले काले फरिश्ते देखे, अब वो हूर देख रहा है तो पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? वो तू कौन है? कहेगी तेरी बीवी हूं। का हाय हाय मैंने देर क्यों लगाई? जंप लगाएगा और भागा भागा जाकर ऐसे उसको हक करेगा। कितनी देर? 70 साल, 70 ईयर, 70 साल ऐसे लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। पाकिस्तान में एक जगह मैं बयान कर रहा था, जैसे ये सामने सफेद दाढ़ी वाले बैठे, ऐसे ही एक बाबा बैठा था। तो जब मैंने ये बयान किया तो कहने लगा मौलाना साहब आगे भी कुछ होगा कि सर अब यही होगा? मैंने कहा उसी के लिए तो अल्लाह ने जन्नत बनाई है, और किस लिए बनाई? एक खामिद और बीवी के मिलने को, उस पे जो अल्लाह ने उनको जो उसकी वो लज्जत महसूस करवाएगा, एक मर्द और औरत, एक हूर और खामिद, एक जोड़े की लज्जत को पूरी इंसानी नस्ल पे तकसीम करो तो बेहोश होके गिर जाएंगे। अल्लाह ने कहा जिना न कर, आजा मैंने तेरे लिए बहुत आला निजाम किया हुआ है। तू जिना भी करे और जन्नत में मांगे, कैसे हो सकता है? तो वो उसकी जन्नत, उसकी बीवी हूरों के साथ खड़ी होगी और वो आकर उससे मिलेगी और 4 बातें करेगी। अंत हिब्बी व अना हिब्बुक, मैं तेरी महबूब, तू मेरा महबूब। अना राज़िया फला अस्खत अबदा, अब तेरी मेरी कभी लड़ाई नहीं होगी, हमेशा खुशी होगी। केम छो मजमा हर वक्त होगा, केम छो मजमा 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 हर वक्त मजमा होगा, कभी भी। इससे आगे गुजराती मुझे आती नहीं है, तो अंत हिब्बी व अना हिब्बुक, मैं तेरी महबूब, तू मेरा महबूब। अना राज़िया फला अस्खत, मैं राजी, कभी लड़ाई नहीं।
अना अल-खालिदा फला अमूत, मैं हमेशा जिंदा, कभी मौत नहीं। अना नाइमा फला अबअस, मैं हमेशा जवान, कभी बुढ़ापा नहीं। अनल मुकीमा फला अरहल, हमेशा तेरे पास रहूंगी, कभी लड़ के कहीं नहीं जाऊंगी और ना मर के कहीं जाऊंगी। तू बाले मन कान लना व कुन्ना लहू, ये सब लोग अपनी सवारियों पर जन्नत के मकामात पर जाकर बैठेंगे और चारों तरफ से उनके लिए नौकर सलामन सलामा सलामन सलामा की आवाज लगाएंगे, सलाम सलाम सलाम। ये जन्नत का प्रोटोकॉल देखना, ये तो यहाँ का प्रोटोकॉल, जिसको प्रोटोकॉल देते हैं ना उसे कोई गोली ठोक देते हैं। तो वहाँ सलामन सलामा, वो बड़े खुश होंगे, यार हमें देखो इतने लोग हमें सलाम कर रहे हैं। तो अभी वो नौकरों का सलाम खत्म होगा तो फरिश्ते आ जाएंगे, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से फरिश्ते आएंगे, सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। अरे भाई तुम फरिश्ते हमें सलाम क्यों कर रहे हो? बिमा सबर, तुम जो वेंडा में सब्र की जिंदगी गुजारी, आज उसका सलाम है। फनेमा उक़बद्दार, ये है वो घर जिसे तुम छोड़ के अब नहीं जाओगे।